ایک سوال اکثر پیدا ہوتا ہے کہ کیا سفر کربلا سے قبل جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینۃ المنورہ میں دیگر حضرات صحابہ کرام سے مشورہ کیا تھا یا نہیں؟ جی بالکل. جب اہل کوفہ کی جانب سے حضرت امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متواتر خطوط لکھ کر انہیں کوفہ آنے کی دعوت دی گئی، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے تحفہ اثنا عشریہ کے اندر لکھا ہے کہ ان بدبختوں نے 12,000 خطوط لکھے تھے کہ آپ تشریف لائیں، یزید کی حکومت ہم قبول نہیں کرتے، آپ تشریف لیں اور بطور مقتدا اور پیشوا ہونے کے آپ ہمیں مشورہ دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینۃ المنورہ میں تھے. ظاہر ہے کہ آپ کا مولد و مسکن مدینہ شریف تھا، تو مدینۃ المنورہ میں رہتے ہوئے سفر کربلا سے پہلے جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلیل القدر صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ مجھے اہل کوفہ کے ان خطوط کے بعد ان کی دعوت قبول کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. تو جتنے بھی صحابہ کرام سے مشورہ لیا ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا صحابی جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کا سفر اختیار کرنے کی پر جو ہے تائید کی ہو یا ان کو اس بات پر آمادہ کیا ہو کہ آپ کا جانا بنتا ہے اور آپ کا جانا فائدے میں ہے. لیکن چند بڑے صحابہ کرام ایسے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کچھ ایسی بصیرت عطا فرمائی تھی کہ ان کے مشورے پڑھ کے اندازہ ایسے ہوتا ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کوفہ کی باطنی نحوستوں کو مدینہ المنورہ میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کی آنکھوں کے سامنے آشکار کر دیا تھا. کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نمبر 2 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور نمبر 3 حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ 3 جلیل القدر صحابہ انہوں نے تو ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ آپ بالکل کوفہ نہ جائیں اور آپ بلکہ مدینۃ المنورہ سے بھی باہر نہ جائیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہاں تک فرمایا، تاریخ دمشق کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کا سر مبارک پکڑ کے آپ کو روک لوں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ لوگ آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تو یہاں تک فرما دیا تھا، مجھے لگتا ایسے ہے کہ تقدیر تدبیر پہ غالب آنے والی ہے، ہم سارے تدبیر کر رہے ہیں، آپ جانے کی تدبیر کر رہے ہیں، ہم آپ کو روکنے کی تدبیر کر رہے ہیں، لیکن نظر ایسے آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طے شدہ تقدیر ہم سب کی تدبیروں پہ غالب آنے والی ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ تو وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے یزید کے خلاف بغاوت کی، حضرت امام حسین سے بھی پہلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ غیر تو غیر ہیں، اپنے بھی ان کے ساتھ بعید طور زیادتی کر رہے ہیں کہ ان کا تذکرہ نہیں ہوتا. حالانکہ جہاں یزیدی استبداد کو للکارنے میں جناب امام علی مقام سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے، وہیں پہ حضرت عبداللہ بن زبیر کا بھی بڑا عالیشان کردار ہے اور مجاہدانہ کردار ہے، اور انہوں نے قربانی بھی دی ہے مکہ المکرمہ میں رہتے ہوئے، حرم مکی میں، پھر 9 سال انہوں نے خلافت بھی کی ہے. اس کے بعد جب یزید مر گیا تو بعد میں پھر ان کو بھی حجاج بن یوسف کے دور میں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا. کیا ان کی باقاعدہ یزید کے ساتھ جنگ ہوئی تھی؟ ہاں جی، وہ باقاعدہ جنگ اس لیے نہیں ہو سکی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم مکی کے اندر موجود تھے اور آپ کی فوجوں کا وہاں تسلط تھا، یزید کو جرأت نہیں ہو سکی کہ وہ اس طرف کا رخ کرتا. بعد میں جنگیں ہوئی ہیں. تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایک دعوت دی. وہ دعوت یہ تھی کہ میں بھی یزید کا مخالف ہوں، آپ بھی یزید کے مخالف ہیں، میں حرم مکی کے اندر مورچہ زن ہو جاتا ہوں اور آپ حرم مدنی کے اندر مورچہ زن ہو جائیں. یہ دونوں حرمین شریفین اہل اسلام کا مرکز ہے، دین کا مرکز ہے، محبت وحی ہیں. تو یہاں بیٹھ کے یزیدی استبداد کو میں للکارتا ہوں، وہاں بیٹھ کے آپ للکاریں. جب اہل اسلام کے دونوں مراکز میں ہم جم کے یزید کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو اس کے اندر خیر بھی ہوگی، فائدہ بھی ہوگا. لیکن
इमाम आली मकाम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जंग करने का तो प्रोग्राम था ही नहीं। वो ये फरमाते थे कि मैंने उनके साथ वादा कर रखा है कि मैं आके तुम्हारी बात सुनता हूँ। बात फिर वही हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर वाली है कि तकदीर तदबीर पे गालिब आ गई। ये सारे हजरात रोकते रहे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने रोका, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने रोका, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने रोका, हज़रत अबू सईद खुदरी अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके मुतालिक अल्लामा ज़हबी रहमहुल्लाह ने तारीख़ इस्लाम के अंदर लिखा है, उन्होंने फरमाया था कि हुसैन आपके वालिद ग्रामी शेर खुदा हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अल्फाज अब भी मेरे कानों के अंदर गूंज रहे हैं कि ये अहले कूफा बड़े गद्दार लोग हैं, ये दिल के पलीद हैं, मनूस लोग हैं। और अफसोस की बात यह है, जिन बदबख्तों ने बुलाया था, जिन बदबख्तों ने धोखा किया था, जिन बदबख्तों ने करबला के अंदर ये जो है जुल्म का बाजार गर्म करके आले रसूल का खून कर दिया था, उन्हीं लोगों ने बाद में ये सारा कुछ किया। ये जो आज हो रहा है मातम, ये सीना जनी, ये जंजीर जनी, ये सीना कोबी, ये सब कुछ जो है ये असलन तो कूफा वाले करने वाले थे। इसलिए अल्लामा इब्न अबी तालिब तिब्रिसी ने एहतजाज तिब्रिसी के अंदर लिखा है, इन्ना हाउला यबकून अलैना मन क़तलना गैरहुम। जब करबला का वाक़या मुकम्मल हो गया तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा था कि बदबख्तो अब तुम मातम कर रहे हो, रो पीट रहे हो, ये हमारे ऊपर रो रहे हैं, इनके अलावा हमारा कातिल कौन है? तो जो लोग इस किस्म की जहरीली फिजा पैदा कर रहे हैं कि सहाबा कराम ने हज़रत हुसैन का साथ नहीं दिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, भाई बात यह है, चले सहाबा कराम को तो आप मानते ही नहीं, खुद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चच्चाजाद भाई हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफर नहीं गए? क्या वो भी उन्हें रोकते रहे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को? जी रोकते रहे। और उनके निकाह में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हमशीरा भी थी। और बाज़ किताबों में तो यहाँ तक भी लिखा है, अगरचे वो रिवायत कोई इतनी ज़्यादा मुस्तनद नहीं, कि उन्होंने अपनी अहलिया से यानी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हमशीर साहबा से कहा कि अगर तुम मेरी इजाज़त के बगैर जाओगी तो फिर मेरी तरफ से तुम्हें तलाक है। अच्छा, हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया रहमहुल्लाह, इन्होंने रोका कि आप ना जाएं। तो क्या ये सारे मुजरिम हैं? ऐसी बात नहीं है, ये कुल के कुल सहाबा थे या ताबईन थे, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रिश्तेदार थे या दूर के लोग थे, ये सब के सब हज़रत इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले थे, प्यार करने वाले थे। इनके दिल में इन शहजादों का और शहजादा जन्नत हज़रत इमाम आली मकाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अकीदत थी, मोहब्बत थी। लेकिन बात फिर वही हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर वाली के तदबीरें होती रहीं, लेकिन तकदीर गालिब आ गई और बिल आखिर ये वाक़या रूनुमा हो गया। वाक़या करबला हमें क्या पैगाम देता है जी? वाक़या करबला हमें पैगाम देता है शुजाअत का, दलेरी का, जालिम के खिलाफ डट जाने का, जालिम के खिलाफ डट जाने का। लेकिन जालिम का इंतखाब और तयन कौन करे? जो कोई बंदा भी कह सकता है ना, जिस तरह आजकल सियासतदान है जिसके खिलाफ की बात करते हैं, वो यजीद हम हुसैन, वो यजीदी हम हुसैनी, ये बात नहीं। असल ये है कौन सी वो ताकतें हैं जो इस वक्त पूरे आलम इस्लाम को जरगमाल बनाए हुए हैं, इनके ऊपर उनका तसल्लुत है, इनके अकायद का, इनके अखलाकियात का, इनके किरदार का वो बिगाड़ पैदा कर रहे हैं इनके अंदर और बर्बादी कर रहे हैं। तो इस ज़िमन में करबला का वाक़या हमें इस बात की जो है दावत देता है, तरगीब देता है। बल्कि हम तो यूँ कहेंगे कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरासर जमाल थे और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरासर जलाल हैं। बल्कि हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का एक बड़ा दिलचस्प मकालमा भी बाज़ तारीख़ की किताबों के अंदर मौजूद है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की चूँकि जलाली तबीयत थी और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत नरम थे, तो एक मरतबा हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला ने फरमा दिया कि थोड़ी सी ज़ुबान की गर्मी मुझे दे दो ताकि मैं भी कुछ लोगों के साथ ऊंची नीची बात कर लिया करूं। तो जवाब में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि ए ब्रदर, काश के थोड़ी सी दिल की नरमी आप मुझे भी दे दें। यानी वहाँ सरासर जमाल था, यहाँ सरासर जलाल था। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला ने जनाब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के हाथ पर बैत कर ली थी, इंतज़ामी बैत, कि आज के बाद आप अमीर अल मोमिनीन हैं। लेकिन उन्हीं हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला का बेटा यजीद जब हुकूमत पे जो है वो आता है, बरसर इक़्तिदार आता है, तो हज़रत इमाम हुसैन डर जाते हैं। पता चला जब सामने सहाबी हो तो हसनी मिजाज पैदा करके झुक जाना ये मोमिन की शान है, और जब सामने यजीदी ताकत हो तो उस वक़्त हुसैनी सीने के साथ जो है वो टकरा जाना ये अहले ईमान की शान है। और यही दरस करबला है, यही दरस करबला है।